بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو میں ہمارے سامنے جو قصص النبیین ہے، ہمارے سامنے جو کتاب ہے وہ کیا ہے؟ قصص النبیین ہے، اور قصص النبیین کا جو چیپٹر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سمجھنے جا رہے ہیں، وہ ہے، اس چیپٹر کا نام ہے دعوت الوالدی۔ کیا نام ہے اس کا؟ دعوت الوالدی، ہے نا۔ اور اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم انبیاء کرام کے قصے سنتے ہیں نا تو ہمیں ایک زندگی ملتی ہے، ایک روح آتی ہے، ہمارے مردہ جسم میں ایک روح دوڑ جاتی ہے نا۔ ہمارے ہمیں جو ہے نا جینے کا حوصلہ ملتا ہے، انسپریشن ملتا ہے، ہمیں موٹیویشن ملتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں انبیاء کرام کے قصے اور ان کے جو واقعات ہیں، سچے واقعات ہیں، ہے نا، ونس اپون اے ٹائم والی سٹوریز تو نہیں ہے، تو اچھے قصے ہیں، سارے قرآن کے اندر ذکر ہیں ان کے، تو ہمیں اس کو سننا چاہیے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ انبیاء کرام نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ان کے ساتھ کیا حالات گزرے، انہوں نے کتنے ٹف سچویشن دیکھی، ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ رہے تھے، تو آگ میں ڈالا گیا، ان کو یہ ہوا، نارون باردۃ، ہم اس سے پہلے جو پڑھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ نارون باردۃ، ٹھنڈی آگ۔ آج جو پڑھ رہے ہیں وہ دعوت الوالدی، والد صاحب کو دعوت، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم کو دعوت دیتے ہیں، دین کی دعوت، توحید کی دعوت۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب جو ہے نا مسلم نہیں تھے، مومن نہیں تھے، وہ کیا تھے؟ مشرک تھے۔ گھر کے اندر بت خانہ تھا اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام جب نبی بنائے گئے تو انہوں نے والد صاحب کو بھی دعوت دی، گاؤں والوں کو دی، سب کو دی، سب لوگوں نے ٹھکرا دیا، بلکہ آگ میں پھینک دیا ان کو اٹھا کے، اللہ نے جو ہے نا بچا لیا، ہے نا۔ تو والد صاحب کو بھی دعوت دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انہوں نے تو غصہ ہو گئے، بھڑک گئے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا دعوت الوالد میں ہم دیکھتے ہیں اس چیپٹر کو، تو یہاں پر دیکھیں کہ دعوت الوالد، والد صاحب کو دعوت، والد صاحب کو دعوت و تبلیغ۔ تو میں ریڈ کرتا ہوں اور آپ لوگ سنیے صرف، اور اس کو سمجھیے۔ اس کے اندر جو ہے نا کچھ پھر ہم عربی کے جو ہے نا کچھ الفاظ بھی سیکھیں گے، کچھ کوسچن آنسر کی پریکٹس کریں گے، میں جو ہے نا اس میں ایکسرسائز بھی دیتے رہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کیا آتا ہے ہمارے سامنے آگے ابھی۔ وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَن يَدْعُوَ وَالِدَهُ أَيْضًا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا، ارادہ کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کیا۔ وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم نے ارادہ کیا، أَن يَدْعُوَ وَالِدَهُ أَيْضًا، کہ وہ دعوت دے اپنے والد کو بھی۔ کس چیز کی دعوت دے؟ توحید کی دعوت دے، دین کی دعوت دے، ہے نا۔ ایضاً کا مطلب ہم نے پڑھا ہوا ہے بھی کے معنی میں، ہے نا۔ تو فقال له، تو انہوں نے ان سے کہا، قال له، کس نے کس سے کہا؟ فقال له، تو انہوں نے ان سے کہا، کس نے کس سے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اپنے والد سے کہا۔ تو فقال، قال کا جو فاعل ہے وہ ابراہیم، اور لہو کے اندر جو ہو کی ضمیر ہے وہ والد کی طرف جا رہی ہے نا۔ تو فقال له، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا، کیا فرمایا؟ بریکٹ میں ہے کہ یا ابتی، اے ابو جان، ہے نا۔ اصل میں یا ابی ہے وہ، تو ابن کا مطلب والد، ابو، ابن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابو جان، ہے نا۔ اور میرے ابو، مائی فادر، او مائی فادر، تو کہیں گے یا ابی، یا ابی۔ لیکن پیار سے، ہم عربی کا اسٹائل ہے، پیار سے جو ہے نا یا ابتی، یا ابتی، ہے نا۔ جیسے ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، ابن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹا۔ اگر کہنا ہوگا کہ اے میرے بیٹے، تو ہم کہیں گے یا ابنی، یا یبنی، کیا کہیں گے ہم؟ یبنی، یا ابنی، اصل میں وہ، تو ہم الف کو نہیں، حمزہ کو نہیں پڑھتے، حمزۃ الوصل ہے وہ، تو یبنی۔ لیکن پیار سے کسی کو کہیں گے کہ یا بنیہ، پیار سے کیا کہتے ہیں ہم عربک میں؟ یا بنیہ، یا بنیہ کہتے ہیں۔ اچھا یاد رکھنا اس کو، یا ابتی یہ پیار کا لفظ ہے، تو پیار سے کہا اپنے ابو جان کو انہوں نے کہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے ابو جان، لم تعبد، لما ہم نے پڑھا ہوا ہے بک 2 کے اندر بہت زیادہ، یہ لما جو ہے نا شارٹ فارم ہے، کانٹریکشن ہے، کس کا؟ لماذا کا، لماذا کا شارٹ ہے یہ لما۔ ہم اس کو آگے جو ہے نا اس کا انالائز کریں گے اس کو آگے چل کے، لما کو اس کے ایگزامپل دیں گے کچھ۔ تو لما تعبد، اے ابو جان آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ماں، اس چیز کی، ماں موصولہ ہے یہاں پر، ماں ہم نے نافیہ بھی پڑھا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے نا یہ صاحب، ہم جو ہے نا زیادہ گرامر میں نہیں جائیں گے، موٹا موٹا اوپر سے پڑھیں گے ہم۔ تو لما تعبد، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ماں اس چیز کی، لا یسمع، جو کہ نہ تو سن سکتا ہے،
वला युबसिरु, और ना तो देख सकता है। आप ऐसे बुतों की क्यों पूजा करते हैं, परस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं जो कि न तो सुन सकते हैं ना तो देख सकते हैं। समय इसमें का मतलब होता है सुनना। और अब सारा युबसिर वाबिफाल, आगे चल के हम अल्फाज को भी बताएंगे इंशाल्लाह। बसर कहते हैं निगाह को, नजर को, है ना। तो माला यस्माउ वला युबसिरु, आप क्यों इबादत करते हैं ऐसी चीज की जो न तो सुन सकता है न तो देख सकती है, जो न तो सुन सकती है न तो देख सकती है ना। ये बात समझ में आ गई। वलिमा तअबुदु, और आप क्यों इबादत करते हैं। अबदा याबुदु का मतलब इबादत करना, है ना। वलिमा तअबुदु, और आप क्यों इबादत करते हैं, मां उस चीज की, ला यनफउ वला यदुर्रु, जो कि न तो नफा पहुंचा सकता है या नफा पहुंचा सकती है और न तो नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐ अब्बू जान, आप ऐसी चीजों की क्यों इबादत करते हैं जो कि ना तो सुन सकती हैं ना तो देख सकती हैं। और अब्बू जान वलिमा तअबुदु, और आप क्यों इबादत करते हैं, मां उस चीज की, ला यनफउ, जो न तो नफा पहुंचा सकती है, वला यदुर्रु, और न तो नुकसान पहुंचा सकती है। दर्र यदुर्रु, जरर उर्दू में भी इस्तेमाल होता है लफ्ज दरर। दरर का मतलब होता है नुकसान, हार्म, है ना। और नफा यनफो का मतलब फतह यफ्ता से है, नफा यनफो नफा पहुंचाना, फायदा पहुंचाना। और दर्रा यदुर्रु नसर यंसुरु से फेल मुदाअफ है ना, दर्रा यदुर्रु नुकसान पहुंचाने के माने में, है ना। तो या अबती, ये ब्रैकेट में है यहाँ पर, या अबती ला तअबुदि शैतान, या अबती ला तअबुद, ये कुरान की आयत है। ब्रैकेट के अंदर जो है ये क्या है, कुरान की आयत है। ये भी ऊपर जो है ना ब्रैकेट के अंदर, ये भी कुरान की आयत है। तो या अबती ला तअबुदि शैतान, ऐ अब्बू जान आप जो है ना शैतान की इबादत मत कीजिए। अबदा या अबुदु, इबादत करना, फेले अम्र उबुद, किसी से कहेंगे कि इबादत करो तो कहेंगे उबुद, किसी से कहेंगे कि इबादत मत करो तो हम क्या कहेंगे, ला तअबुद, फेले नहीं है ये, ला तअबुद शैतान, शैतान की इबादत मत कीजिए अब्बू जान। शैतान की इबादत मतलब परस्तिश और ये पत्थरों की पूजा और बुतों की पूजा, ये शैतान की पूजा है, असल में शैतान ही लगाता है उधर, है ना। तो बुतों की पूजा दरअसल शैतान की पूजा है, असल में तागूत की पूजा है ना। तो अगर आप अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं तो कोई आप शैतान की इबादत कर रहे हैं, बस खलास, दैट्स इट। कायनात में या तो अल्लाह की इबादत है या शैतान की इबादत है। जो अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा वो दरअसल शैतान और तागूत की इबादत कर रहा है। वो तागूत और शैतान किसी भी शक्ल में हो सकता है, पत्थरों की शक्ल में हो सकता है, लकड़ी की शक्ल में हो सकता है, चांद और सितारे की शक्ल में हो सकता है। अगर कोई चांद की इबादत कर रहा है तो वो दरअसल चांद की नहीं शैतान की इबादत कर रहा है दरअसल वो, है ना, क्योंकि वो बात जो है ना शैतान की मान रहा है असल में ना, ये मसला है इस। तो या अबती, ऐ अबू जान, देखिए प्यार से बात कर रहे हैं, या अबती, ऐ अबू जान, उबुदिर रहमाना, उबुदिर रहमाना, या अबती उबुदिर रहमाना, है ना। ऐ अबू जान आप रहमान की इबादत कीजिए, उस अल्लाह की इबादत कीजिए जो बहुत रहम करने वाला है ना। तो वग़ज़िब, अब आगे बढ़ते हैं हम, वग़ज़िब वालिदु इब्राहीमा, तो इब्राहिम के वालिद गुस्सा हो गए, भड़क गए। अब इसके पहले हमने नारुन बारिदतुन पढ़ा था, वहां पर भी जो है ना फ़ग़ज़िबल मलिक पढ़ा था हमने, बादशाह गुस्सा हो गया था वहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। तो पूरी कायनात ही जो है ना, पूरे गांव के शहर के लोग भी नाराज हो गए, अब्बू भी नाराज हो गए, बादशाह भी नाराज हो गए, पूरी दुनिया ही जो है ना मुखालिफ हो गई थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। तो मजबूर हो गए वो निकलने पर। आगे पढ़ते हम, वग़ज़िब वालिदु इब्राहीमा, इब्राहिम के वालिद जो है ना गुस्सा हो गए, सख्त गुस्सा हो गए, भड़क गए। वक़ाल, और उन्होंने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के काला के अंदर हुआ की ज़मीर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब की तरफ जा रही है। वक़ाल, और उन्होंने कहा, क्या कहा, अना अज़रिबुका, तुम्हारी पिटाई कर दूंगा मैं। ज़रबा यज़रिबुका मतलब तो मारना। अब बाप तो बोल ही सकता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम गो के नबी थे, ऑल्दो ही वाज ए प्रॉफिट, नबी थे वो, लेकिन अब वो तो बाप ही है ना। अब वो बाप को तो वो जो चाहे बोले अपने बेटे को, भले वो नबी, हमारे लिए नबी है, वो बाप के लिए तो वो नबी नहीं थे ना। भले वो बाप के लिए भी नबी थे लेकिन मानते नहीं थे ना वो तो, और बेटा ही था वो तो कहा कि भाई हाँ आना आओ तो रेबो का, देखो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा, ठीक है ना, ज्यादा तौहीद मत किया करो, है ना। तो फतह रोकनी आज भी ऐसी होता है, अब ज्यादा तौहीद करेंगे ना तो देखो आपका जीना मुश्किल हो जाता है गांव में महल्ले में। तो अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। फतह रुकनी, तरा का यतरो को हमने पढ़ा ये लफ्ज बुक 2 में, तरा का यतरो को मतलब छोड़ देना, लीव मी अलोन, है ना। फतह रुकनी, मुझे छोड़ दो भाई, वला तकुल शैयन, कुछ बोलो मत, बस अपना खाया पिया करो, चुपचाप पड़े रहा करो, ज्यादा तौहीद मत करने का, यहाँ नहीं करने का, नहीं तो फिर फूट लो यहाँ से, है ना। तो ये देखो आगे बढ़ते हैं, वग़ज़िब वालिदु इब्राहीम वक़ाल अना अज़रिबुका, है ना, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। फतह रुकनी, तुम मुझे छोड़ दो, है ना। वला तकुल शैयन, और मुझे कुछ बोला मत करो तुम, वला तकुल शैयन, और मुझे से
बात मत किया करो, कुछ तौहीद के मौजू पर जो है तकरीर नहीं किया करो तुम मेरे सामने, ठीक है ना। तो आगे देखते हम, वकाना इब्राहिम हलीमन, वकाना इब्राहिम हलीमन, हलीम का मतलब होता है बहुत बर्दाश्त करने वाले, सब्र करने वाले। हिल्म का मतलब होता है बर्दाश्त, पेशेंस, है ना। तो वकाना इब्राहिम हलीमन, इब्राहिम जो है ना बहुत सब्र वाले थे, बहुत बर्दाश्त करने वाले थे, खूब बर्दाश्त करते थे वो हालात को, तो उनसे ज्यादा किसी ने बर्दाश्त नहीं किया, है ना। बड़े सख्त जिंदगी गुजरी, बड़ा आजमाइश, बड़ी आजमाइश की जिंदगी गुजरी। फकाल लिवालिदिही, तो कहा कि इब्राहिम बड़े बुर्दबार थे, बड़े सब्र वाले थे, बर्दाश्त वाले थे, है ना। फकाल लिवालिदिही, उन्होंने अपने वालिद साहब से फरमाया, फकाल लिवालिदिही, उन्होंने अपने वालिद साहब से फरमाया, ब्रैकेट में है सलामुन अलैका, कुरान की आयत है ये, कुरान की आयत का टुकड़ा है। उन्होंने कहा कि सलामुन अलैका, अब्बू जान ठीक है, सलाम अलैकुम, मैं जाता हूँ। जब कहा ना मुझे छोड़ दो तुम, यानी निकल जाओ यहाँ से, मुझसे बात नहीं किया करो, तो उन्होंने कहा कि सलामुन अलैका, ठीक है ना, अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ अब। सलामुन अलैका का मतलब ठीक है, ओके। वकाल लहू, और इब्राहिम ने उनसे फरमाया, अपने वालिद से क्या फरमाया, अना अज़हबु मिनहुना, मैं यहां से चला जाता हूं। अज़हबु का मतलब जाता हूं या जाऊंगा, है ना, प्रेजेंट भी फ्यूचर भी। तो अना अज़हबु मिनहुना व अदउ रब्बी, तो मैं यहां से चला जाऊंगा या मैं चला जाता हूं, मिनहुना यहां से, व अदउ रब्बी, दा यदउ का मतलब होता है दुआ करना भी, और दा यदु का मतलब होता है किसी को दावत देना भी, है ना। ये लफ्ज बार बार जो है ना गुजरा हमारा, तो दा यदु नसरा यंसुरु, है ना। हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहते ग्रामर के, ताकि जो है ना हम जो है ना उसका जो है ना आगे चल के एनालिसिस करेंगे चीजों का। तो वह अदउ रब्बी, तो कहा कि अना अज़हबु मिनहुना व अदउ रब्बी, मैं यहां से चला जा रहा हूं और मैं अपने रब से दुआ करूंगा। क्या दुआ करूंगा कि अल्लाह रब को, अल्लाह मेरे अब्बू को समझ देते, ये दुआ करूंगा मैं, और क्या करूंगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहा कि मैं जाता हूं लेकिन दुआ करूंगा मैं आपके लिए, और दुआ किया था उन्होंने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बू के लिए दुआ भी की, लेकिन अल्लाह ताला ने कबूल नहीं की वो दुआ, क्योंकि वो जो है ना वालिद साहब जो है ना वो उनको मंजूर नहीं था दीन। तो जब उनको मंजूर नहीं, तो अल्लाह ने भी जो है ना उनके हजरत इब्राहिम की दुआ को कबूल नहीं किया, क्योंकि मुशरिक के लिए दुआ कबूल नहीं होती किसी की। अगर कोई बेटा तौहीद वाला हो और बाप शिर्क वाला हो, तो बेटे की दुआ बाप के लिए कबूल नहीं होगी, अगर वो मुशरिक है तो, ठीक है ना। मोमिन है तो कबूल हो जाएगी। तो वो तो मगफिरत की दुआ उन्होंने की थी, उन्होंने कहा था कि अस्तगफिरुलका रब्बी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया था, कुरान में दूसरी जगह पर है ये, अस्तगफिरुलका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया था कि मैं आपके लिए अल्लाह से मगफिरत की दुआ करूंगा, लेकिन अल्लाह ने कबूल नहीं फरमाया है। क़यामत के दिन हदीस में आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब जहन्नम में जाएंगे, यह हदीस में बता दिया गया ऑलरेडी। क़यामत आने से पहले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हदीस में बता दिया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद चूंकि मुशरिक थे, तो उनको जहन्नम में जो है ना डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। अल्लाह ताला मुझे और आपको जो है ना जहन्नम के अजाब से बचाए, बोलो आमीन आमीन या रब। और सारे तौहीद वालों को अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचा ले। वतअस्सफ़ इब्राहीम जिद्दन, इब्राहिम को बड़ा दुख हुआ। तअस्सफ़ यतअस्सफ़ु तअस्सुफ़न तफ़अुलन, बाब तफ़अुल से ये आगे चल के हम समझेंगे इसको। तअस्सफ़, असफ़ का कहते हैं अफसोस को, दुख को, गम को, है ना अरबिक में। तो वतअस्सफ़ इब्राहीम जिद्दन, इब्राहिम को बड़ा दुख हुआ, इब्राहिम को बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। वह अराद अन यज़हब इला बलदिन आखरा, और उन्होंने इरादा किया कि वो चले जाए किसी और दूसरे शहर में। इला बलदिन आखर, बलद कहते हैं कंट्री को भी, बलद कहते हैं शहर को भी अरबिक में। बलदुन का मतलब कंट्री भी होता है अरबिक में, और बलदुन का मतलब होता है शहर भी, ठीक है ना। तो वह अराद अन यज़हब, अराद अन का मतलब इरादा करना, उरीदो अन मैं चाहता हूँ, उरीदो अन अज़हब मैं जाना चाहता हूँ, उरीदो अन अतअल्लम मैं पढ़ना सीखना चाहता हूँ, उरीदो अन आकुल मैं खाना चाहता हूँ, उरीदो अन अशरब मैं पीना चाहता हूँ। तो उरीदो अन उरीदो अन उरीदो अन, है ना, आगे जाएगा तो हम ज्यादा समझाएंगे और भी। तो वह अराद अन यज़हब इला बलदिन आखरा, उन्होंने इरादा किया कि वो चले जाए किसी और शहर में। वजह अबूद रब्बहू, और अपने रब की इबादत करे वहां जाकर, क्योंकि अपने गांव में जो है ना उनको इबादत भी नहीं, नमाज भी नहीं पढ़ने देते थे चैन से ना, यानी जीना मुश्किल कर दिया था, जीना जो है ना हराम कर दिया था लोगों ने उनका। तो कहा कि भाई मैं दूसरी जगह चले जाता हूँ। अब अब्बू भी नाराज होकर घर से निकाल रहे, तो अब कहां जाएगा बंदा, गांव वालों ने तो निकाल दिया था, अब्बू ने भी कहा कि चले जाओ यहाँ से, रवानगी डालो, रवानगी के आदाब जो है ना सीख लो। तो जो है ना फिर वो निकलना पड़ा उनको वहां से। तो कहा कि वह अराद अन यज़हब इला बलदिन आखर वयअबुद रब्बहू, तो उन्होंने इरादा किया कि किसी और शहर में चले जाते हैं और वहां पर जो है ना वहीं पर अपने रब की इबादत करेंगे। वयदउन्नास इलल्लाहि, और लोगों को जो है ना अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, फिर वहां पर जाके दूसरी जगह पर दावत का काम करेंगे। दा यदू का मतलब दावत देना, बुलाना,
है ना, वयदउ वन्नास इलल्लाहि, और लोगों को भी अल्लाह की दावत देंगे, अल्लाह की तरफ, है ना। तो अब ये देखेंगे यहाँ पर हम इससे कुछ चीजें सीखते हैं इस लेसन से। ये खत्म हुआ हमारा लेसन। इस लेसन में से एक चीज ये सीख लेते हैं हम, अरादा अन यज़हबा भी पढ़ा हमने, इब्राहिम ने इरादा किया कि वहां से चले जाएं। तो अरादा अन का मतलब होता है किसी चीज का इरादा करना। हम कहते हैं कि उरीदु अन, है ना, ये इस्तेमाल देखिए आप, उरीदु अन, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट टू। अगर हमें कहना होगा कि आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू ड्रिंक, आई वॉन्ट टू ईट, तो आई वॉन्ट टू के लिए हम अरबी में कहेंगे उरीदु अन, है ना, उरीदु अन। लेकिन ये अन जो है ना मुदारे के साथ ही इस्तेमाल होता है। ये अन क्या है, ये मुदारे के साथ ही, लन की फैमिली में से, अन और लन एक ही फैमिली में है ये। तो ये आपने पढ़ा है, लन जो है ना मुदारे को मंसूब कर देता है। ये लन अज़हब पढ़ते हैं, असल में अज़हबो है वो, असल में क्या है वो, अज़हबो। अज़हबो का मतलब मैं जाता हूं या जाऊंगा, लेकिन अन आ जाता है तो अन अज़हबा होगा, अन अज़हबो नहीं। हमने ये रूल पढ़ा हुआ ऑलरेडी बुक 2 में कि अन लन जो है ना मुदारे पे आता है, मुदारे के साथ इस्तेमाल होता है तो मुदारे मंसूब पढ़ा जाता है। तो हम पढ़ेंगे उरीदु अन अज़हबा, उरीदु अन अज़हबा। तो ये देखेंगे बा के ऊपर जो है ना जबर है, यानी मंसूब है, मुदारे मंसूब हो जाता है, ये मैंने बताया इसको। अब इसका इस्तेमाल देखते हैं। उरीदु अन जो है ना बड़ा काम का है। उरीदु अन अतअल्लमा, उरीदु अन अतअल्लमा, मैं सीखना चाहता हूं क्या, अरबिक। तो हम कहेंगे उरीदु अन अतअल्लमल अरबियता, मैं अरबी सीखना चाहता हूं, आई वांट टू लर्न अरबिक, है ना। तो देखोगे अन की वजह से जो है ना मुदारे पर जबर लगाया जाता है, मंसूब पढ़ते हैं मुदारे को। ये रूल, एक तो ये रूल है, हमने इसलिए रेड किया हुआ है इसको ताकि आपको समझाने के लिए कि मुदारे मंसूब है यहाँ पर, है ना। और उरीदो, दूसरा देखते हैं हम। अच्छा, अन जो है ना मुदारे के साथ ही इस्तेमाल होता है, जब ये माना देता है तो मुदारे के साथ ही चलेगा ये, ठीक है ना। अच्छा, हम कहेंगे कि उरीदो अन अफहमा, मैं समझना चाहता हूं, आई वांट टू अंडरस्टैंड क्या, अल कुरान, अल कुरान, उरीदो अन अफहमल कुरान, मैं कुरान समझना चाहता हूं। एक और जुमला हमने लिखा आपके लिए, उरीदु अन अतहद्दसा, मैं बात करना चाहता हूं। तहद्दसा का मतलब होता है बात करना, हदीस कहते हैं बात को अरबिक में, है ना। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं उसको भी हदीस कहते हैं, और हम जो बातचीत करते हैं उसको भी हदीस कहते हैं अरबिक में, है ना। फबी कुरान में फबी अय्य हदीसिन बअदहु युमिनून, है ना। तो बहरहाल, तो उरीदु अन अतहद्दसा, मैं बात करना चाहता हूं, किस में, बिल अरबियत, अरबिक में, मैं अरबी में बात करना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक अरबिक। तो हम अरबी में कैसे कहेंगे, जैसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई वांट टू स्पीक अरबिक, है ना। तो हम कहेंगे उरीदु अन अतहद्दस बिल अरबिया, ऐसा कहेंगे हम अरबिक में। हाँ जी, मैं अरबी सीखना चाहता हूं तो क्या कहेंगे, उरीदु अन अतअल्लमल अरबिया। मैं कुरान समझना चाहता हूं या चाहती हूं तो क्या कहेंगे हम, उरीदु अन अफहमल कुरान। मैं अरबी में बात करना चाहता हूं या करना चाहती हूं तो क्या कहेंगे हम, उरीदु अन अतहद्दस बिल अरबिया, उरीदु अन अतहद्दस बिल अरबिया। अगर यूं करना होगा, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आई वांट टू सी यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूं या मिलना चाहती हूं, तो हम कहेंगे उरीदु अन उकाबिलका, उरीदु अन उकाबिलका। काबला युकाबिलु का मतलब होता है मुलाकात करना, बामुफाला है ये। तो उरीदु अन उकाबिलका, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आई वांट टू सी यू, आई वांट टू मीट यू। उसके बाद एक जुमला, ये जो ना हमारे 4 जुमले आपको समझा दिए। इस लेसन के अंदर हमने अरादा अन यज़हबा लिखा हुआ है ना, तो उससे हमने आपको ये 4-6 जुमले बना के दे दिए। देखिएगा, तो उरीदु का मतलब मैं चाहता हूं, उरीदु का मतलब मैं चाहता हूं। लेकिन तुम चाहते हो तो कहेंगे तुरीदु, तुम चाहते हो तो क्या कहेंगे हम, तुरीदु कहेंगे, चेंज कर देंगे उसको, उरीदु के बजाय तुरीदु कहेंगे। अगर किसी से पूछना होगा कि व्हाट डू यू वांट, तो हम कहेंगे मादा तुरीदु, आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। तो हम अरबी में क्या कहेंगे उसको, हम कहेंगे मादा तुरीदु, मादा तुरीदु। तो उरीदु का मतलब आई वांट, और तुरीदु का मतलब यू वांट, तुरीदु का मतलब यू वांट, मादा तुरीदु, व्हाट डू यू वांट, है ना। और ये मर्द के लिए तुरीदु, लेकिन औरत से कहना होगा तो तुरीदु नहीं कहेंगे, तुरीदीना, तफअलीना, तज़हबीना, तक़रईना, मुअन्नस का, तफ़हमीना। तो ये मुअन्नस वाला मामला है ना, मुअन्नस का जो सेगा है इसको सेगा कहते हैं, है ना। तो ये मुअन्नस का सेगा है या मुज़क्कर का सेगा है, मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है, ये, है ना। तो मर्द से कहेंगे मादा तुरीदु, लेकिन किसी औरत से पूछना होगा तो हम कहेंगे, अम्मी से पूछना हो मसलन तो आप कहेंगे मादा तुरीदीन या उम्मी, अम्मी जान आपको व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए अम्मी, मार्केट जा रही हूं मैं, आई एम गोइंग टू द मार्केट, व्हाट डू यू वांट, है ना। अना अज़हबु इला सूक़ मादा तुरीदीन, मैं मार्केट जा रही हूं, आप क्या चाहिए आपको। तो हम कहेंगे मादा तुरीदीना। जी समझ आ गई की बात,
چلو ہم اور دیکھتے ہیں نیا کیا ہے ہمارے پاس. یہ دیکھیں اس کے اندر تمرین دیتے ہیں ہم ہمیشہ. تمرین نمبر 1 تمرین رقم 1 اجب عن الاسئلۃ الآتیہ. یہ ڈاکٹر وی عبدالرحیم صاحب کا پیٹرن ہے, میں نے کاپی کر کے جو ہے نا چرا لیا ہے اس میں, اس پیٹرن کو, ہے نا. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب کا ہمارے ہمیں جو ہے نا حق ہے, ڈاکٹر صاحب کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہم جو ہے نا ان کو کاپی کریں تھوڑا سا, ٹھیک ہے نا. اچھا تو نیچے جو سوالات ہیں میرے پاس 6 سوالات ہیں, ان سوالات کے عربی میں جواب دینا. یہ جنریٹ کیے میں نے اسی اسٹوری سے, یہ سوالات میں نے خود I have generated all these questions from the story, ٹھیک ہے نا. تو اس کو میں نے جنریٹ کیا ہوا ہے, اس کو آپ جو ہے نا اس کے جوابات عربی میں لکھنا ہے آپ کو. پہلا سوال, اچھا میں ان کے جوابات جو ہے نا ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیا کرتا ہوں عام طور پر, تو اس کو جو ہے نا ڈسکرپشن باکس میں اس کے آنسر ہوں گے. تو جو لوگ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سوالات کو صرف سمجھ لیں اور اس کا اسکرین کیپچر کر لیں, اسکرین شاٹ لے لیں سارے پیج کا, اور ان سوالات کو اپنے نوٹ بک اور ڈائری میں لکھ لیں. اور ان کے جوابات جیسے کہ آپ پہلا سوال ہے, سوال لکھ لیں اور اس کے نیچے جو ہے نا عربی میں اس کا جواب دیجئے, یا سائڈ میں اس کا جواب لکھیے آپ اپنے پین سے, ریڈ پین سے یا کسی پین سے ڈسٹنکٹ اس میں, اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ آپ کا جواب صحیح ہے کہ نہیں عربک میں. تو کس سے میچ کریں گے, ڈسکرپشن باکس میں اس کا آنسر ڈال دیا کرتا ہوں, دیکھ لیجیے گا اس میں ہے, اور اگر جو غلطی ہے اس سے کریکشن کر لیجیے گا آپ اپنا, تاکہ جو ہے نا امپروو ہو. کیونکہ ہم جو ہے نا ہر وقت آپ کی جو ہے نا آپ کے ٹرانسلیشن کو, ہم تو کس کے ٹرانسلیشن کو چیک کریں گے, نہیں کہ چیک کر سکتے. تو میں نے یہ کیا ہے کہ ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیا کرتا ہوں, ہر بندہ جو ہے نا اس میں جا کے چیک کر لے, اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, غلط ہے تو صحیح کر لے, ٹھیک ہے نا. یہ بہتر طریقہ ہے میرے نزدیک فی الوقت لوگوں کو سمجھانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. ایک طرح کی ایٹ لیسٹ جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا ہیلپ ہو جائے گی, اس سے انشاءاللہ امپروو ہوگی ان کی عربک. تو پہلا سوال ہے ہمارا کہ ماذا قال ابراہیم علیہ السلام لوالدہ. سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو کیا ہے سوال میرا, بولو میں نے کیا پوچھا عربک میں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا تھا. ماذا قال ابراہیم لوالدہ, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کیا فرمایا تھا. تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں اردو میں سمجھا رہا ہوں, عربی میں آپ لوگوں کو عربی میں لکھنا ہے, جو لوگ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں عربی میں جواب دیکھنا ہے, میں اردو میں سمجھا دے رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے ابو جان, آپ جو ہے نا کیوں جو ہے نا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو کہ نہ تو سن سکتی ہے نہ تو دیکھ سکتی ہے نا, اور ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو کہ نہ تو نفع پہنچاتی ہے جو کہ نقصان پہنچاتی ہے نا. ایک بات انہوں نے اور بھی کہی تھی کہ ابو جان آپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں. تو آپ ان میں سے کوئی بھی ایک آنسر لکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ آنسر میں صرف اتنا لکھ دیں, ایٹ لیسٹ صرف اتنا آنسر لکھ دیں اس میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے یہ کہا تھا کہ اے ابو جان آپ جو ہے نا شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں. صرف یہ آنسر لکھ دیں گے تو بھی کریکٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. نمبر 2 کا سوال ہے ہمارے پاس میں کہ هل غضب والد ابراہیم علی ابراہیم علیہ السلام. آپ کو سوال سمجھ میں آیا کہ بتاؤ. هل غضب غصہ ہونا ہے نا, هل غضب والد ابراہیم علی ابراہیم علیہ السلام, کیا ابراہیم علیہ السلام کے ابو ان پہ غصہ ہوئے. ہاں تو کیا والد صاحب ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب ان پر غصہ ہوئے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام پر, جی ہوئے تھے. تو اس کا جواب کیا ہوگا اردو میں, کیا ہوگا جی. ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب ابراہیم علیہ السلام پر غصہ ہوئے تھے. تو اس کو عربی میں لکھنا کہ کیسے لکھیں گے. اس کے بعد نمبر 3 کا سوال میرے پاس ہے کہ ماذا کان جواب والدہ لہو. ماذا کان جواب والدہ لہو, یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو. اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ ماذا کان جواب, گیس کرو, چلو گیس کرو. ماذا, اس سوال کا مطلب سمجھا دو مجھے. ماذا کان جواب والدہ لہو, گیس کرو. اس کا مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کمپریہنشن ہے کہ عربی کی کمپریہنشن بڑھنی چاہیے ہماری. جو بولو بتاؤ جو آ رہا مائنڈ میں. ماذا کان جواب والدہ لہو, ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کیا جواب تھا ویری گڈ ان کے لیے. ہاں بالکل صحیح ہے, الحمدللہ. تو ماذا کان جواب والدہ لہو, ان کے والد صاحب یعنی والدہ یعنی والد ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کا جواب کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد صاحب نے کیا جواب دیا تھا, اردو میں بولو مجھے. ابراہیم علیہ السلام کو کیا بولا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تمہاری پٹائی کر دوں گا, ایسا بولا تھا. اور کیا بولا تھا, مجھ سے کچھ مت کہو, ہاں اور ہاں چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دو, مجھے کچھ مت بولو اور ورنہ میں تمہاری پٹائی کر دوں گا. تو چلو اس کا جو ہے نا یہ ساری باتیں جو ہے نا یہاں پر لکھیے گا آنسر میں, ہے نا. یہاں پر آنسر میں لکھیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں تمہاری پٹائی کروں گا. کم سے کم اتنا لکھ دے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان سے کہا تھا کہ میں تمہاری پٹائی کر دوں گا.
मुझे छोड़ दो, है ना। अच्छा, उसके बाद एक सवाल है हमारे पास, अना अज़रिबु का, है ना, ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में, अना अज़रिबु का मन काला हाजा वलिमन, मन काला हाजा वलिमन, ये जो बात है अना अज़रिबु का, ये मन काला हाजा वलिमन क्या मतलब है? ये जो बात है वो किसने किससे कही? हाँ, ये बात है, ये सवाल का मतलब ये है कि अना अज़रिबु का ये जो जुमला है, मन काला हाजा, ये बात किसने कही थी, वलिमन और किसको कही थी, किसने कही थी और किसको कही थी। तो किसने कहा था ये और किसको कहा था? ये बात उर्दू में बोलो। ये बात अना अज़रिबु का, उनके अब्बू ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हाँ, तो ये बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब ने कही थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। तो अरबी में इस बात को जो ना, ये जवाब हमने उर्दू में अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया, इसको अरबी में लिख के बताइए, ये बात हमने उर्दू में की, इसको अरबी में लिखी। चलिए नंबर 5 का सवाल है, अकाना इब्राहिम अलैहिस्सलाम हलीमन, अकाना इब्राहिम अलैहिस्सलाम हलीमन, हलीम का मतलब अभी हमने बताया था हमको, बहुत सब्र वाले, बर्दाश्त वाले। जी, तो सवाल का मतलब समझ में आ रहा है क्या आपको? क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम सब्र वाले थे? हाँ जी, सब्र वाले थे। तो सवाल का मतलब यह है कि क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम सब्र और बर्दाश्त वाले थे? तो जवाब उर्दू में क्या होगा इसका? हाँ जी जी, पूरा जवाब दो, कैसे देंगे हम? उर्दू में? हाँ, उर्दू में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत सब्र वाले थे। हाँ, तो हम कहेंगे कि जी इब्राहिम, इस सवाल का जवाब हम उर्दू में यूं देंगे कि जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत सब्र वाले थे। अब इसी बात को अरबी में लिखना आपको, ठीक है ना। नंबर 6 का और आखिरी सवाल है हमारा, माज़ा क़ाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिनमा ग़ज़िबा अलैहि वालिदुहु। दोबारा सुना और इसका मतलब समझा दो, अगर समझ में आ रहा है तो फिर उर्दू में जवाब लेंगे उसका, फिर आप लोग जो है ना अरबी बनाइएगा उस जवाब को बाद में। तो माज़ा क़ाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिनमा ग़ज़िबा अलैहि वालिदुहु, सवाल समझ में आ रहा है क्या आपके? क्या सवाल है ये? सवाल का मतलब बोलो मुझे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा जब उनके वालिद उन पे गुस्सा हुए? वेरी गुड, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माज़ा क़ाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? हिनमा, हिनमा का मतलब व्हेन, जब ग़ज़िबा अलैहि वालिदुहु, उनके वालिद साहब, ग़ज़िबा का जो प्रेपोजिशन आता है आला के साथ, ग़ज़िबा अलैहि, ग़ज़िबा आला का मतलब होता है किसी पर गुस्सा होना। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, हम सूरह फातिहा पढ़ दें कि नहीं? गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, मग़ज़ूब अलैहिम, जिन पर अल्लाह गुस्सा हुआ है ना। तो ग़ज़िबा अलैहि जिस पर गुस्सा है ना। तो कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था जिस वक्त उनके वालिद साहब उन पर गुस्सा हुए? तो क्या फरमाया था? उर्दू में बोलो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था अगर उनके वालिद साहब भड़क गए थे तो क्या कहा था? अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं चलता हूँ, और आज हाँ कहा कि सलाम अलैका, अच्छा मैं चलता हूँ और कहीं और चला जाता हूँ, है ना। मैं जब बस ठीक है मैं आपके लिए दुआ करूंगा। उन्होंने ये कहा था कि मैं चलता हूँ और मैं आपके लिए दुआ करूंगा, है ना, और जो है ना मैं अपने रब से दुआ करूंगा, ऐसा कहा था उन्होंने। तो इस बात को हम अरबी में लिखेंगे इंशाल्लाह। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं इसके आंसर डाल दूंगा, अपने जो भी आपके माइंड में आंसर आता हो। हर इंसान आजाद है, पाबंद नहीं है। जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लफ्जों की पाबंदी मत कीजिएगा, आपके माइंड में जो जवाब उर्दू में बन पड़ता है अरबी में लिखने की कोशिश कीजिएगा आजादाना तौर पर, और कोई फिक्र नहीं करना है, गलती भी होगी तो कोई मसला नहीं है। बाद में जो है ना उसको डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए और उसको लिखिए, करेक्शन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, इमिटेट कीजिए हू बहू। जब थोड़े दिन तक, हम कुछ दिन तक, जो कुछ माह तक कुछ करते रहेंगे ऐसा, तो हमारी अरबी बहुत सारी इंप्रूव हो जाएगी। आगे देखते हैं हम तमरीन रकम इत्नीन, तरजमिल जुमल आतियत अरबिया। नीचे जो जुमले हैं इनको जो है ना इनका तर्जुमा कीजिए अरबी में। तो देखो ये एक्सरसाइज भी दिया करता हूं मैं। अच्छा, इसके अरबी में जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जुमला उर्दू में है, इसकी अरबी बनानी है हमको। पहला यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को तौहीद की दावत दी, ये जुमला है, इसकी अरबी बनानी है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को तौहीद की दावत दी, तो इसकी अरबी क्या बनेगी बनाइएगा यहाँ पर। और ये सारे जो जुमले हैं, 5 जुमले हमारे सामने, इनकी अरबी मैंने जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप लोग चेक कीजिएगा, पहले बनाइए खुद और चेक कीजिए, फिर बाद में टैली कीजिए, कंपेयर कीजिए, अगर सही है तो ओके, और गलती है तो दुरुस्त कीजिए। नंबर 2 का जुमला है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद को बहुत गुस्सा आया, इसकी भी अरबी बनानी है। अब हमें तो पता होगा ना गुस्सा आने की अरबी क्या होती है, बस तो आप भी बनाना इसको। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद, एक नोटबुक में इसका तर्जुमा कर लेना, ठीक है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद को बहुत गुस्सा आया, इसकी अरबी बनानी है। नंबर 3 का जुमला है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत सब्र वाले थे। हाँ जी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत
صبر والے تھے، اس کی عربی بنانی ہے آپ کو. صبر والے کو پتا ہے آپ کو ہم کو کیا کہتے ہیں. نمبر 4 اس جملے کی عربی بنانی ہے آپ کو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا ہے نا، کہنے کے لیے قالا ہے نا، قالا، اور نہیں کہا تو لم یقل. قالا کا مطلب کہا اور نہیں کہا تو لم یقل ہے نا. ہنٹ دے دیا میں نے آپ کو تھوڑا سا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کچھ نہیں کہا. آخری جملہ ہمارا، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد پر غصہ نہیں ہوئے. پھر وہی بات جو غصہ ہونا اور غصہ نہیں ہونا، غصہ ہونا اور غصہ نہیں ہونا. غصہ ہوا، غضبا، غصہ نہیں ہوا لم یغضب ہے نا. نیگیٹو اینڈ پازیٹیو، افرمیٹیو اینڈ نیگیٹو، افرمیٹیو اینڈ نیگیٹو. غصہ ہوا، غصہ ہوئے، غضبا. غصہ نہیں ہوا لم یغضب. قالا کہا تو قالا اور نہیں کہا تو لم یقل ہے نا. کھایا تو اکلا اور نہیں کھایا تو لم یاکل. ہاں جی، کھایا تو اکلا اور نہیں کھایا تو لم یاکل. پڑھا تو قرأ اور نہیں پڑھا تو لم یقرأ. لم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ماں اگر استعمال کریں گے نہیں کے لیے تو ماضی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ما قرأ. ہم نے یہ بک 2 کے اندر بہت بتایا ہوا ہے آلریڈی. تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا الفاظ جو اس میں پڑے ہوئے نظر ڈال دیتے سرسری. اس کے اندر جو ہم نے الفاظ الکلمات الجدیدہ، یہ بھی جو ہے نا ڈاکٹر بی عبدالرحیم صاحب کا پیٹرن ہے، میں نے اس کی کاپی کی، امیٹیٹ کیا ہوا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا. ایک لفظ پڑھا ہم نے لما، ہم نے بتا دیا آلریڈی لماذا کا یہ شارٹ فارم ہے نا، کانٹریکشن ہے یہ. ہم کہتے ہیں اب لما کا استعمال میں نے بتایا، یوزیج. کہیں گے کہ بھی تم نے میرا قلم کیوں توڑ دیا، تو ہم کہیں گے لما کسرت قلمی، ہے کہ نہیں. کہنا ہوگا کہ تم نے مجھے کیوں مارا، تو ہم کہیں گے لما ضربتنی. تو لما کا مطلب کیوں، لماذا اصل میں. کہنا ہوگا کہ بھی تم نے مجھے کیوں بلایا، تو ہم کہیں گے لما دعوتنی. آپ نے مجھے کیوں بلایا تو کیا کہیں گے ہم، لما دعوتنی، لما دعوتنی. نمبر 2 ایک لفظ پڑھا ہم نے سمع اسم، اور بڑا فیمس لفظ ہے سمع اسم کو سننا. اگر کسی سے کہنا ہوگا کہ سنو تو ہم کہیں گے اسمع. کسی سے کہنا ہوگا کہ مت سنو تو کیا کہیں گے لا تسمع. لا تسمع. کسی سے کہنا ہوگا قرآن سنو تو کیا کہیں گے پھر اسماعیل قرآن. اسماعیل قرآن، اسماع سے آگے ملا دیں گے اسماعیل قرآن ہے نا. اگر کسی کا نام گانے مت سنو، گانے کو عربی میں اغانی کہتے ہیں. اغنیتن، گانا، سانگ ہے نا، جو میوزک ہوتی ہے کہ نہیں، گانے گاتے ہیں آج کل لوگ سارے، تو اس کو عربی میں اغنیتن کہتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے اغانی. اغنیتن کی جمع اغانی. تو کسی سے کہنا ہوگا گانے مت سنے، ہے نا، گانے مت سنو تو ہم کیا کہیں گے لا تسمعیل اغانیہ. کیا کہیں گے ہم لا تسمعیل اغانیہ ہے نا. اسمعیل قرآن ولا تسمعیل اغانیہ. قرآن سنو، گانے مت سنو. عام طور پر لوگ جو ہے نا گاڑی چلاتے ہیں تو بس گانے لگا دیتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، اور موت آ جائے گی اسی حالت میں تو کیا حشر ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہمیں قرآن سننا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے ہے نا. ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اپنے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اور قیمتی وقت دیا ہے. ہمارا ہر دن جو ہے نا ایک قیمتی وقت ہے، ہر دن جو ہے نا. اس لیے ہم صبح جب اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا ہے نا بعد ما اماتنا. اس اللہ کے لاکھ لاکھ شکر ہیں جس نے ہمیں آج دوبارہ زندگی دے دی، ایک اور موقع دے دیا ہمیں عبادت کا یا توبہ کا. تو ہر روز جو ہے نا ہم یہ دعا کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے دوبارہ ہمیں زندگی دے دی. آج رات میں تو ہم مرے ہوئے تھے، سوئے رات بھر ہے نا. انسان جب سوتا ہے تو مر جاتا ہے ایک طرح سے ہے نا، موت ہوتی ہے. وہ النوم اخو الموت، النوم اخو الموت. نیند جو ہے نا دراصل موت کا ٹوین ہے، وہ موت کا بھائی ہے وہ دراصل ہے نا. بہرحال تو ہم نے جو ہے نا گانے نہیں سننا چاہیے، موویز نہیں دیکھنا چاہیے، فلمیں نہیں دیکھنی چاہیے. ہر وقت جو ہے نا بچے کیا کرتے ہیں، ہر وقت یوٹیوب میں لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے، آپ لوگوں کی بھی حفاظت فرمائے. ہاں بیٹا، ہم نے جو ہے نا حفاظت کرنی چاہیے اپنے کانوں کی، ہم نے حفاظت کرنی چاہیے اپنے آنکھوں کی، ہم نے حفاظت کرنی چاہیے اپنے دلوں کی. تو ہم نے نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور ہم نے موویز نہیں دیکھنا ہے، گانے نہیں سننا ہے. یہ بڑا گناہ کا کام ہے. آپ لوگ یاد رکھو اس بات کو اچھی طرح. اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ بچوں کو سمجھاتے نہیں تھے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو بولنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ باتوں کو سمجھنا اور عمل کرنا. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا سمع اسماء سے اور ایک لفظ کسی سے کہنا ہوگا. اچھا، سمع کا مطلب سنا ہے نا. کیا تم نے اذان سنی تو ہم کہیں گے اسمعت الاذان. کیا آپ نے اذان سنی تو ہم کیسے کہیں گے اسمعت الاذان. کسی سے کہنا ہوگا کہ آپ جو نا جو خبریں سنتے ہیں وہ کون سے ریڈیو سے سنتے ہیں تو ہم کہیں گے من ای اذاعۃ تسمعون الاخبار. یہ جو ہے نا بک 2 میں یہ سینٹنس پڑھا ہم نے. سمعت الاذان بھی پڑھا ہوا ہے، من ای اذاعۃ تسمعون الاخبار بک 2 میں پڑھا ہوا ہے. میں نے اس کو کاپی پیسٹ کر لیا ہوا ہے نا، چونکہ یاد آ گیا تو ڈال دیا میں نے وہ
یہ میں نے اپنا اون جو ہے نا بنایا ہے. تو اینی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک لفظ ہم نے پڑھا ہوا ابصر یبصر, پڑھا ہے کہ نہیں اس کے اندر, یا آبتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر, ایسا پڑھا ہے کہ نہیں؟ تو ابصر یبصر باب فعل ہے نا. ابصر یبصر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا ہے نا. دیکھنے کے لیے ایک لفظ اور آتا ہے عربک میں, نظر ينظر, نظر ينظر. اور ایک لفظ اور بھی آتا ہے رأى يرى, رأى یرا, را یرا کا مطلب بھی دیکھنا, نظر ینظرو کا مطلب بھی دیکھنا, اور ابصر یبصرو کا مطلب بھی دیکھنا. قرآن کے اندر تینوں الفاظ آئے ہوئے ہیں. قرآن کے اندر ابصر یبصرو بھی ہے, نظر ینظرو بھی ہے, اور را یرا بھی ہے نا. تو تینوں کی میننگ یاد رکھنا ہے, سب کا معنی دیکھنا 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 ہے نا. اس کے بعد ایک لفظ پڑھا ہم نے نفع ینفع, نفع ہے نا, ما لا ینفع ولا یضر پڑھا ہے کہ نہیں ہم نے. تو نفع ینفع باب فتح سے ہے, یہ نفع دینا, کسی کو نفع پہنچانا, بینیفٹ دینا. عربی کا ایک پروورب ہے, عربی کا ایک فریز ہے, خیر الناس من ينفع الناس. نفع ینفع کا مطلب نفع پہنچانا نا. تو عربی کا ایک فریز ہے خیر الناس من ينفع الناس, سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے نا. جس انسان کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے وہ سب سے بہتر انسان ہوتا ہے. تو اس کو یاد رکھ لو, اس پروورب کو, اس فریز کو, خیر الناس من ينفع الناس. خیر الناس ریپیٹ کرو, خیر الناس من ينفع الناس, خیر الناس من ينفع الناس. الحمدللہ. تو ایک لفظ ہم نے پڑھا اسی آیت کے اندر ضر یضر ہے نا, ما لا یضر ولا ينفع ہے نا. ضر یضر بھی بہت ہے قرآن کے اندر ہے نا. ضر یضر کا مطلب ہوتا ہے نقصان پہنچانا. باب نصرہ سے ہے یہ ضر یضر, نون لکھا ہوا ہے ہم نے نصرہ, فا لکھا ہوا ہے فتح ہے نا. تو ضر اصل میں ضرر ہے, ضرر فعل مضاعف ہے, یہ آپ کو پتا ہے. تو ضر یضر نقصان پہنچانا. کہیں گے کہ بھی دیکھ میں نے اس کا ایگزامپل دے دی ہے میں نے, تاکہ اس کا استعمال سکھانا چاہتا ہوں میں. اصل میں ضر یضر کا استعمال تو بہت ہے قرآن میں. میں نے ایک الگ سے سینٹنس لکھا ہے, علی المسلم اللہ یضر احدا بلسانہ ویدہ. یہ میں نے بنایا ہوا ہے جملہ, علی المسلم اللہ یضر احدا بلسانہ ویدہ. مسلمان کو چاہیے کہ وہ نقصان نہ پہنچائے کسی کو اپنی زبان سے اور ہاتھ سے. مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اور اپنے زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے. ایک لفظ ہم نے لاسٹ میں پڑھا تأسف ابراہیم ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا ہے نا. تو تأسف مضارع یتأسف ہے نا, یہ باب تفعل سے ہے. تأسف یتأسف تأسفا, تفعل باب تفعل ہے نا, باب تفعل ہے یہ ہے نا. ہم نے جو ہے نا یہ باب تفعل اور یہ بک 3 میں پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ. میں نے ایک جملہ بنایا اس کا کہ انی تأسفت کثیرا, انی تأسفت کثیرا لما سمعت هذا الخبر. جب میں نے یہ خبر سنی تو مجھے بہت دکھ ہوا. تو ہم جو ہے نا اب جو ہے یہ ہمارا ویڈیو یہیں پر ختم ہوتا ہے. تو اب ہم اپنی بات کو یہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.